السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے مسجد بنائی تاکہ اس میں بیٹھ کر کفر کی باتیں کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو اللہ رسول کی مخالفت کرا، جو پہلے لڑ چکا ہے، اس کے لیے گھات کی جگہ بنائے، سمجھے۔ اور ان کا کہنے کا ہے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی کا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں، سمجھا۔ آپ اس مسجد میں ہرگز نماز کے لیے مت کھڑے رہیے۔ ہاں، البتہ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھا کریں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، سمجھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 107 108، سورہ توبہ آیت نمبر 107 108، 107 and 108، دونوں آیت میں اللہ فرما رہے ہیں مسجد اس دو قسم کی ہے دنیا میں۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی کے سامنے کچھ لوگوں نے مسجد بنائی تھی تاکہ اس میں کفر شرک کرے، سمجھا، منافق لوگ، نقصان پہنچانے والی مسجد جس میں کفر کی باتیں ہوتی ہیں، اس مسجد کو نقصان پہنچانے والی مسجد زرار۔ تو لوگوں میں غلط فہمی تو اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا، ایسا نہیں ہے، سمجھا۔ کیونکہ جو بھی مسجد جس نے بھی بنائی تھی وہ زرار نام تھوڑی رکھے گا، نقصان پہنچانے والی مسجد، تو نقصان پہنچانے والی مسجد نام رکھے گا کون؟ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ مسجد زرار ہے، نقصان پہنچاتی ہے لوگوں کو، کیونکہ اس میں کفر کی بات کرتے ہیں، ہے نا، مومنوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے، پڑھیے آپ سورہ توبہ 107 108۔ تو اس زمانے میں مسجد بنائے تھے تاکہ اس میں بیٹھ کے صحیح جو اسلام دین ہے ایک دم پیور، اس کے خلاف باتیں کریں، نبی اور اللہ کے خلاف باتیں کریں، کفر کریں، لکھا ہے نا اس میں کفر کرے اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، فرقہ بندی کرے، قرآن کے خلاف باتیں، اللہ کے خلاف باتیں، نبی کے خلاف۔ تو ایسی مسجد کو نقصان پہنچانے والی مسجد اللہ فرمائے مسجد زرار۔ جنہوں نے بنایا وہ نام رکھے گا کیا؟ زرار، نقصان پہنچانے والی مسجد، ایسا نام کوئی رکھے گا؟ جو الٹ پلٹ کام کر رہا ہے وہ ایسا ہیڈنگ ایسا رکھے مسجد کے نام، مسجد زرار، زرار یعنی نقصان پہنچانے والا۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مسجد نقصان پہنچانے والی ہے، اے نبی آپ اس میں کبھی نماز مت پڑھیے۔ ہاں، جو مسجد تقوی کی بنیاد پہ رکھی ہے شروع سے، اول دن سے، وہ مسجد اس لائق ہے کہ نماز آپ پڑھیں۔ تو اس میں ہمارا آپ کو سبق ہے، لیسن ہے، کہ جو مسجد میں کفر کی باتیں ہوتی ہے، قرآن کے خلاف باتیں، سمجھا، تو اس میں نماز مت پڑھیے۔ یہ آیت سے ہم کو روشنی ملتی ہے، رہنمائی، گائیڈنس۔ وہ مسجد میں پڑھیے نماز جو تقوی، پرہیزگار والی مسجد، جس میں قرآن کی بات ہوتی ہے پیور، اٹھتے بیٹھتے صبح شام قرآن کا بیان، قرآن کا درس، کیونکہ اللہ کا حکم ہی ہے قرآن سے نصیحت کرو، فذکر بالقرآن، انسانوں کو، سمجھا، فذکر بھی، اس قرآن سے نصیحت کرو، سمجھا۔ تو قرآن سے ہی جان نصیحت ہو رہی ہے اور قرآن کی بات ہو رہی ہے، وہ مسجد تقوی والی ہے، اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے اور قرآن کی بات، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا ہے۔ تو یہاں ہم کو دنیا میں رہنمائی مل رہی ہے، جو مسجد ایک دم صحیح ہے اس میں نماز پڑھو، اور جس میں کفر شرک کی باتیں ہوتی ہے، فرقہ بندی، اس میں آپ نماز مت پڑھو، یہ حکم ہے، سمجھا۔ اب کہاں پڑھے نماز آدمی؟ بھائی یہ فرقے والے تو آج ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھ رہے ہیں۔ بریلوی ہے تو وہ دیوبندی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، اور دیوبندی ہے تو وہ بریلوی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، ہے نا بھائی؟ چل رہا ہے کہ نہیں دنیا میں؟ آپ دیکھو، اہل حدیث ہے تو دیوبندی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، اہل حدیث بریلوی کی مسجد میں نہیں پڑھتا، بریلوی اہل حدیث کی مسجد میں نہیں پڑھتا، یہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ دیوبندی اہل حدیث مسجد میں نہیں پڑھتا، یہ سب چل رہا ہے کہ نہیں؟ تو سب چل رہے ہیں، یہ آیت کے کچھ حکم لے کے آیت تک چل رہے ہیں، تو بھائی یہ مسجد میں مت پڑھو، گمراہی ہے، کفر ہے، شرک۔ تو بھائی قرآن کی روشنی میں تو کوئی بھی مسجد صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں بریلوی ہے تو قبر، درگاہ، مزار، واسطہ، وسیلہ، سفارش، ولی اللہ سن رہے،
कुरान के खिलाफ बातें, वहाँ आप नहीं पढ़ सकते। कुरान के खिलाफ अवामन इनके उनके नाम का खाना चल रहा है, वहाँ नहीं पढ़ सकते आप। फिर रहे देवबंदी, वहाँ पढ़ने जाओ, वहाँ भी कुफरी शिर्क की बातें, फज़ाइल अमाल बयान हो रहा है। फज़ाइल अमाल में सब कुफरी शिर्क की बातें। नबी बादल में से आ रहे मदद करने, कभी नबी रोटी बुजुर्ग को खिला के गए आके दुनिया में, मरने के बाद आ रहे बादल में से आ रहे, कभी रोटी खिला रहे, कभी कब्र में से नबी हाथ निकाल रहे, मुसाफा कर रहे बुजुर्ग साहब। फज़ाइल अमाल में सब बातें हैं। मेरे पिछले सारे वीडियो आप देखो, फज़ाइल अमाल, कुरान के खिलाफ बातें, फज़ाइल अमाल, ये टॉपिक ये मौजू पे है, देखो आप सब। देवबंदी मस्जिद में कुफर शिर्क, भाई कुरान से बयान होता तो बचते ना। अगर इस कुरान से बयान होता मस्जिदों में, फजर जोहर असर मगरिब उठते बैठते कुरान से बयान करने का हुक्म है, सूरह काफ आयत 45, इसके अलावा कोई किताब से हुक्म बयान करने का हुक्म ही नहीं है, समझे आप। फिर कहाँ जाएगा आदमी, देवबंदी में भी मिलावट, बरेली में भी मिलावट, अहले हदीस अगर आदमी सोचेगा कि यहाँ जाओ तो वहाँ मिलावट, बुखारी पढ़ा जा रहा है, वहाँ सब कुरान के खिलाफ बातें बुखारी में, वो बुखारी की बात पे चला जा रहा है, कुरान नहीं, वहाँ भी कुरान नहीं है। सिर्फ शो के लिए, दिखाने के लिए एक टाइम रख देते, लेकिन असल उनका टारगेट, उनका मेन जो मौजू है, मुद्दा बुखारी अहले हदीस का, तबलीगी जमात का कुरान नहीं, साइड में एक टाइम कहीं दिखाने को रख देते दर्स कुरान का, बाकी उठते बैठते चलते फिरते फज़ाइल अमाल, तो वहाँ भी कुरान नहीं, फज़ाइल अमाल। और बरेलवी वहाँ भी सब कुफ्र शिर्क, तो पढ़े किधर नमाज आदमी, है कि नहीं। अल्लाह तो बोल रहा है जहाँ कुफ्र की बात होती है मत पढ़ो, अहले हदीस में कुफ्र शिर्क सब बातें होती, दम करते हैं अहले हदीस वाले, शिर्क है कर रहे शिर्क, अल्लाह की बात को रद्द कर रहे, कुरान की जादू होता मान रहे अहले हदीस लोग, बुखारी को फॉलो कर रहे, कुरान में लिखा नहीं होता है, नहीं हुआ नबी पे। सूरह बनी इसराइल 47-48, जालिम कहते हैं नबी पे जादू का असर हुआ है। नबी अब देखिए ये लोग आपके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, गुमराह होकर रास्ता नहीं पाते, समझे आप। कुरान में साफ है, बुखारी को फॉलो कर रहे हैं, समझे आप। अकीदे देखो कितना खराब है अहले हदीस के, जादू होता नजर भी लगती, वो भी अकीदा है लोग का, बुखारी के अधिक हर मसला इनका बुखारी से चल रहा, कुरान से कोई मसला नहीं। जादू होता नजर लगता है, आयत पढ़ के दम करो, सब बुखारी से। हालांकि दम करना शिर्क, अबू दाऊद की हदीस है। काबे में देखो दम नहीं होता, करो ना दम, वहाँ जाते तो है लेकिन आलिम मुफ्ती, वहाँ जरा दम करो, 1 घंटा खड़े रह के वहाँ लोगों को फूकते रहो, जो बीमार हुआ, जो गिर गया, जो बुखार है, उसको फूको जरा दम, मैं भी तो देखो, पता चलेगा यार। ये खाली बस ऊपर से काबा, अंदर से काबे के लिए इनके लिए नफरत है, क्योंकि इनको पता है काबे में हमारी नहीं चलती है। 20 रकात तरावी 50 साल से 20 रकात वहाँ होती है, ये लोग 8 पकड़ के चल रहे हैं। तहज्जुद की हदीस को तरावी में ढकेल दिए, इतने जाहिल गुमराह लोग। काबे वाले लोग इल्म वाले, नबी साबित एकदम नक्शे कदम पे चल रहे, एकदम प्योर दीन, काबे के इमाम, समझा। तो ये अहले हदीस मस्जिद, तो कौन सी मस्जिद में पड़ेगा, वहाँ भी कुफ्र शिर्क, अल्लाह के खिलाफ बातों को कुफ्र बोलती, कुरान के खिलाफ बुखारी की हदीस घड़ी घड़ी सब कुरान के खिलाफ कुफ्र। तो कुफ्र वाली मस्जिद में नमाज मत पढ़ो, अल्लाह बोल रहा है। तकवे वाली, परहेजगार, मुत्तकी, जहाँ पे कम कुरान के मुताबिक हो रहा है ही नहीं मस्जिद, यहाँ तो कहाँ है, आदमी कहाँ पढ़े। फिर वो ये रास्ता बच जाता है जो अल्लाह बोला, अपने घरों को मस्जिद बनाओ, सूरह यूनुस आयत नंबर 87, अपने घरों को किबला बनाओ, क्या करोगे। लेकिन मस्जिद जो एकदम सही है उसमें आप पढ़ सकते जाके, बाकी इमाम चीटर है भाई। आप सोचो ना, आप जो इमाम अल्लाह के खिलाफ बयान कर रहा है, अल्लाह के खिलाफ बातें कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है ना, कुफ्र फिर फैला रहा है, तो उसके पीछे पढ़ेंगे आप नमाज। वही बोल रहा है अल्लाह मत पढ़ो, ऐसे मस्जिद में ही मत जाओ, समझे आप। अब आप सोच लो, सब गुमराही फिरका। भाई इमाम अगर चोरी करे आपका सामान, या दूध में इमाम की अगर दूध की दुकान, इमाम खूब पानी मिला के आपको दूध दे, तो आप उसके पीछे नमाज पढ़ोगे। या आपका कोई फाना मारा है, आपका कोई माल हड़प किया है या चीटिंग किया है इमाम, तो वो इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ोगे, नहीं पढ़ेंगे ना। तो वही बता रहा अल्लाह, ऐसी मस्जिद में जहाँ इमाम गलत कुफ्र शिर्क की बातें वहाँ हो रही है, तो वो मस्जिद में मत पढ़ो, अल्लाह फरमा रहे, समझे आप। रहनुमाई है, गाइडेंस है ये, कि मुत्तकी परहेजगार जो लोग कुफ्र शिर्क से, निफाक, गलत अकीदे से बचते नेक लोग हैं, मुत्तकी, उनके पीछे नमाज पढ़ो, समझा। वो मस्जिद तो नजर नहीं आ रही किसी को, मसला तो ये, या तो बरेली मस्जिद है, या देवबंदी, या अहले हदीस,
समझा। सुन्नियों में 3 बड़े फिरके, ये मस्जिद कहाँ पड़ेगा, सब मिलावट दे रहे, समझे आप। जब तक के कुरान का बयान नहीं होगा, कुरान के मुताबिक बातें नहीं होंगी, कुरान की दर्स नहीं होगा मस्जिदों में, उठते बैठते हर टाइम कुरान का बयान, तब तक कि ये चीज़ होने वाली नहीं। ऐसी मस्जिद बनेगी नहीं जहाँ मैं और आप रह रहे, समझे आप। नबी की सुन्नत क्या थी, नबी की सुन्नत बोलते सबसे बड़ी नबी की सुन्नत क्या थी, यतलू अलैहिम आयाती, मेरा नबी आयत पढ़ के सुनाता है, मेरा नबी आयत पढ़ के सुनाता है। आयत तो कुरान नहीं है, कहीं और तो आयत है ही नहीं, तो नबी कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहे, आयत पढ़ पढ़ के सुना रहे। आपको भी हुक्म है आयत पढ़ पढ़ के सुनाओ कुरान, तो आप दूसरी किताब क्यों पढ़ रहे हो, दूसरी किताब में तो एक भी आयत नहीं है, न बुखारी में, न फजाइल अमाल में, न तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, कोई किताब में नहीं है आयत। किताब में आयत है ही नहीं, कोई भी किताब में, हदीस की हो या फजाइल अमाल, कुरान के अंदर ही सिर्फ आयतें हैं। और से सुनना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कुरान के अंदर ही सिर्फ आयतें हैं, समझा। तो कुरान ही पढ़ के नबी सुनाते हैं, यतलू अलैहिम आयत, मेरा नबी आयत पढ़ पढ़ के सुना। तो आपको भी ये करना है ना, आयत पढ़ पढ़ के सुनाओ लोगों। तो आप लोग तो आयत नहीं, कुछ और पढ़ पढ़ के सुना रहे, बुजुर्गों के किस्से, फला किस्से, फला वाकया, फला। अरे अल्लाह ताला ने सब इसमें दिया है, किसका किस्सा बयान करना है, किस सब बता दिया है। 25 पैगंबरों के किस्से हैं ना इसमें, उनके वाकयात, सबके किस्से। तो अल्लाह ने ये पढ़ के सुना बोला लोगों को, कुरान, फज़क्किर बिल कुरान मैं यखाफु वईद, समझे आप। सूरह काफ आयत नंबर 45। सोचिए आप, कुरान से ही नसीहत करेंगे तब जाके ये चीज़ हासिल होगी, मस्जिद तकवा, तकवे वाली मस्जिद, और वो नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद। इसीलिए अल्लाह ने मस्जिद ज़िरार में बोला है कि नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद, समझा। कोई मस्जिद का नाम नहीं था वो ज़िरार, मस्जिद ज़िरार नाम नहीं था, क्योंकि जो मस्जिद बनाएगा वो ज़िरार नाम क्यों रखेगा, नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद ऐसा लिखेगा। वो अल्लाह बता रहे हैं लोगों को, ईमान वालों, कुछ लोगों ने मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने वाली, ज़िरार मतलब नुकसान पहुंचाने वाली, उसमें बैठ के कुफ्र की बातें करते। तो उस जमाने में वो लोग बनाए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रिवायत में आता है कि जला दिए या तोड़ दिए मस्जिद को, समझा। गलत मस्जिद की तो नबी ने उसको मिटा दी। आप सोचो मस्जिद को मिटा दिए, क्यों, गलत बातें होती थी। अब आप इसमें गौर करें तो आपको समझ में सब आएगा। तो मस्जिद ऐसी उलट सुलट थी तो नबी ने उसको मिटा दी, क्योंकि गुमराही का अड्डा है ना, गुमराही फैला रहे लोगों में, समझा। सोचिए आप, कुरान के मुताबिक बयान होएगा, उठते बैठते कुरान की, नबी यही करते थे, लोगों को आयत पढ़ पढ़ के कुरान खोल खोल के समझाते थे। जैसे वही आई, जिब्रील लाए, बताए 4 बातें, 10 बातें, 8 बातें, वही सुनाते थे पढ़ पढ़, उठते बैठते कुरान नबी सुनाते थे, समझा। नबी को भी हुक्म है, मुझे हुक्म है कि कुरान पढ़ता रहूं, सूरह नमल, समझा। कुरान सूरह कहफ में भी है, आयत नंबर 27, रोज कुरान पढ़ते रहो, समझा आप। तो कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना है, नबी की सुन्नत तरीका ये है। अल्लाह का भी ऑर्डर है, कुरान से नसीहत करो, तज़क्किर बिही, इससे नसीहत करो कुरान, समझा आप। पूछिए आप, अगर कुरान के मुताबिक नहीं है, इसीलिए सारी मस्जिद मदरसा मिलावटी चल रहा है, क्योंकि कुरान नहीं, घड़ी घड़ी हदीस, इनमें तो सलाहियत ही नहीं है ना। सही हदीस है कि झूठी सलाहियत नहीं है लोगों में, आलिम मुफ्ती मदरसों में सलाहियत नहीं, क्योंकि पैटर्न ही गलत लिए, फॉर्मूला। सनद देखो, हदीस सही है, सनद सही तो हदीस सही है, सनद सही है तो बात सही है। जाहिल, सनद दुश्मन ने सही रख के बात आपको मिलावट करके दे दिया, समझा। आप लोग सनद देख के भटक रहे आज तक, सही हदीस झूठी हदीस की पहचान, समझा। सनद देखने के लिए बात देखो ना, आसान है। हम तो बात देखते हैं, कुरान के मुताबिक है तो लेते हैं, कुरान के खिलाफ है तो रद्द करते, आसान, एकदम आसान। सनद देखते ही नहीं हम, आप देखो सनद, अल्लाह ने बोला ही नहीं हमको सनद देखने के लिए। अल्लाह ने क्या बोला है, बात देखो, इन्नहु लक़ौलुल फ़स्ल, ये कुरान सच बात झूठ बात का फैसला करता है, तो बात देखो, ये कुरान सच बात का फैसला करता है, सच्ची बात है, हदीस की झूठी है। इसीलिए कुरान को फुरकान कहा, फुरकान है कुरान, फर्क करता है, सच बात झूठ बात का कुरान फर्क करता है, फैसला करता है कि सच्ची हदीस है कि झूठी, कुरान फैसला करता है, समझा। इसीलिए सूरह शूरा आयत नंबर 24 में भी है, अल्लाह अपनी बात से, देखो वहां भी बात बोल रहा है, अल्लाह अपनी बात से
جھوٹ کو مٹاتا ہے، سچ کو سچ ثابت کرتا ہے. جھوٹ باتیں، جھوٹی حدیث اس کو اللہ مٹاتا ہے، سچی بات کو ثابت کرتا ہے کہ سچی ہے. اللہ اپنی بات، اپنی بات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنی بات کہنے، اللہ کی کتاب یہ اللہ کی بات ہے، سمجھا؟ کلام اللہ یہ اللہ اپنی بات سے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا ہے. سچی حدیث ہے کہ یہ سب طریقہ جو اللہ بتایا اس پہ آپ چلیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا. بھٹکتے رہو فرقہ، جھوٹی جھوٹی حدیث، سب کے پاس حدیث ہے. سارے فرقے کے پاس اپنی دلیل ہے حدیث کے ذریعے. قرآن سے کسی کے پاس نہیں، نہ اہل حدیث کے پاس ہے دلیل قرآن سے، نہ تبلیغی، نہ دیوبندی، نہ بریلی، ہے ہی نہیں ان کے پاس. کیوں کہ ان لوگ کے پاس غلط دشمن نے دے دیا ہے نا فارمولا. سند دیکھو، راوی چیک کرو، اسماء رجال کا فن، یہ فن بولتے ہیں. تو گمراہی ایک فارمولا ہے، گمراہ کرنے والا فن. سوچو آپ، نہ اللہ نے دیا یہ فن، نہ نبی نے، نہ اللہ نے حکم دیا نہ نبی نے دیا. چیلنج ہے میرا کہ نبی اور اللہ نے بولا ہے کہ فن راوی چیک کرو یا آدمی دیکھو کون بول رہا ہے وہ دیکھو. ارے کیا بول رہا ہے وہ دیکھو، حضرت علی نے فرمایا ہے. سمجھا؟ کون بولتا ہے یہ مت دیکھو، کیا بولتا ہے وہ دیکھو. بات دیکھو، بات اللہ کی بات سے، دشمن کی بات، نبی کی بات، بات سے بات کو پہچانا جاتا ہے. تو اللہ کی بات سے ساری باتیں پہچانی جاتی ہے، صحیح بات ہے یا غلط، کوئی بھی بولے. سمجھے آپ؟ تو ایسی مسجد میں پڑھو، اللہ بول رہا ہے جو تقوی والی. تقوی والی بنے گی کب؟ جب قرآن پہ چلیں گے. جو جو قرآن پہ چلے گا وہ حدیث کو آسانی سے پہنچائے گا. سمجھے آپ؟ تو ایسی مسجد، یہ سب تھوڑی ہے بخاری پہ مسجد بنی، اہل حدیث بخاری، جماعتی مسجد بنی فضائل اعمال، درگاہ مزار والی کی سنی کی مسجد بنی فیضان سنیہ، بزرگوں باپ دادا کی طریقے سے. سمجھا؟ سب گمراہی. سمجھا؟ مسجد وہ ہونی چاہیے جو قرآن کی بنیاد پہ ہو. بھائی قرآن کا بیان ہوا. قرآن کا بیان کون بولا؟ اللہ بولا ہے. قرآن کا بیان نبی کرتے تھے، یتلو علیہم، آیت پڑھ پڑھ کے پورا. آیت کہیں بھی نہیں ہے پوری دنیا کی کتاب میں. بخاری جیسی جو قرآن کے بازو میں لا کے رکھ دیے پیرلل ملاوٹی کتاب بخاری، اس میں بھی ایک آیت نہیں ہے. چیلنج ہے میرا، قرآن کے علاوہ ایک بھی آیت نہیں. جو بھی آیت قرآن سے اٹھا کے بخاری میں ڈالا گیا، قرآن سے اٹھا کے دوسری کتاب میں ڈالا گیا، تو پتہ کیا چلا؟ آیت کہیں نہیں ہے، یہاں سے اٹھایا جاتا ہے. ایک آیت پیش کرو نا. چیلنج ہے، اللہ کا چیلنج ہے، میرا نہیں ہے. سورہ طور آیت نمبر 35، اس جیسی ایک بات لے کے آؤ. سورہ طور میں دیکھو آپ 34 یا 35 نمبر کی آیت سورہ طور. تو میں وہی بولنا چاہا، ایک آیت نہیں ہے کہیں بھی. تو کائی کو دوسری کتاب پڑھتے ہیں؟ نبی تو پڑھے ہی نہیں دوسری کتاب نے، لوگوں کو حکم دیے نہ اللہ نے حکم دیا. سمجھا؟ نبی کا کیا تھا طریقہ؟ یتلو علیہم آیات. ہر جگہ پورے قرآن میں 2500 جگہ آپ دیکھ لو یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات. میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے. تو آیت کدھر ہے؟ پوری قرآن میں کہیں بھی آیت نہیں، کوئی بھی کتاب میں دنیا کی حدیث کی کتاب ہو یا کوئی. سمجھا؟ چال بازی یہاں سے اٹھا کے دوسری کتاب میں رکھا ہے. تو قرآن کی آیت ہوئی نا، کائے کو وہاں رکھ کے لے کے گئے دوسری کتاب میں تاکہ ملاوٹ کرے. قرآن میں ملاوٹ نہیں کر سکتے نا، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. سازش کیا کہ بولے اس میں تو ملاوٹ نہیں کر سکتے، تو اس کے اندر سے اصلی چیز لے کے آؤ. آیت وہاں دو چار آیت وہاں رکھ دیے دوسری کتاب میں، اور پھر اس میں اصلی کے ساتھ میں پیچھے بک میں بڑی بڑی باتیں حدیث سے. آپ سوچیے، آپ کہاں نماز پڑھنا کہاں نہیں پڑھنا اللہ نے بتا دیا. لیکن آج کے حالات ایسے بن گئے 1000 سال سے کہ سب کفر شرک کی مسجد، سب مسجد اتنا دکھا اللہ ماشاء اللہ کہیں ہوئے گی. ہر جگہ پہ اللہ رکھا ہوگا کہیں نہ کہیں. مسجد نہیں افراد رکھا ہوگا یا مسجد ہوگی کہیں نہ کہیں. سمجھا؟ یعنی 100 میں سے صرف 1% 2% ہوئی میں سمجھ، باقی 95% 97% سب ملاوٹی مسجد. تو پھر شرک اپنے اپنے فرقوں والے کی مسجد، سب فرقے والے کی مسجد ہے. اللہ کی مسجد نہیں ہے، سب اپنے اپنے فرقوں کی. اللہ کی مسجد ہوتی تو سارے لوگ جاتے نا. اللہ کی مسجد ایک ہی ہے کعبہ، دیکھو سارے فرقے والے وہاں پہنچ جاتے اور وہاں ان کی دال نہیں گلتی. سمجھا؟ وہی ایک مسجد ہے کعبہ، پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے. ہدی للعالمین، سورہ آل عمران آیت نمبر 96. کعبہ پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس فار دا ہول ہیومینٹی. وہاں جو طور طریقہ چل رہا ہے رسم رواج وہی صحیح ہے، سب پرفیکٹ. وہاں نہ جھاڑ پھوک ہے، نہ دم ہے، نہ تعویذ ہے، نہ دم ہے.
نہ اصال ثواب ہے نہ قرآن خوانی ہے، سمجھے آپ؟ نہ وہاں یہ نیاز ہے وہ خاتیہ، وہ آج اس کی نیاز کل اس کا کنڈا کل اس کی نیاز، کچھ نہیں ہے وہاں۔ بڑے بڑے پیغمبر لوگ کی صحابہ کی قبر ہے لیکن وہاں یہ سب نہیں ہے، سمجھا؟ سب قرآن کے مطابق وہاں پہ ہر عمل، نہ اصال ثواب نہ کسی کے نام کا دیکھ، اللہ نے اس کو رکھا ہے نا۔ آپ لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے قرآن میں سب ہے قرآن میں، اور سب دیکھ لو آپ کعبے میں جو ہو رہا ہے، پریکٹیکل رکھا ہے کعبہ آپ کے لیے۔ جب قرآن نازل ہوا تو نبی پریکٹیکل تھے نا، نمونہ۔ ابھی آپ ہمارے سامنے نہیں ہے نبی پریکٹیکل، تو کعبہ کو رکھ دیا وہاں کے لوگوں کو، امام وہاں کے جو چل رہا وہاں دین کا مطابق قرآن کے اکارڈنگ چل رہا سب کا، تو آپ اور ہم لوگ کے لیے اللہ نے بول دیا ہدایت ہے وہ۔ آل عمران آیت نمبر 96 کعبہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، ہدایت ہدی للعالمین لکھا ہے، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ لو ہدایت وہاں سے، قرآن کھولو، قرآن کے مطابق وہاں ہو رہا ہے، تب میں تو چیک کیا، آپ بھی چیک کرو نا، پڑھو ترجمہ تو جانکاری ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔